afternoon. So today we are going to discuss basically introduction to vibrations. Actually, here we can only have an introduction because the time is constrained. So as you know, vibration is a very important topic considering any branch of engineering, including mechanical engineering, civil engineering, even electronics engineering, etc. Because when we design any system, it should be designed in such a way that the vibration should not influence its performance. Example, if you think about automobiles, buildings, then bridges, then electronic components in a number of equipments. Electronic components means even music system in automobiles, other electronic components in automobiles, electronic components in aircrafts, satellites, etc. When we consider any such system, it should be designed in such a way that it should be stable in vibrations when they are subjected to some kind of external disturbing forces. Disturbing forces means any force that may tend to oscillate it. So we are moving to the presentation. So as we know, vibration is nothing but it's a periodic to and fro motion of an elastic body or any elastic medium. Elastic medium means it can be liquid or gas or even a solid body. So any body having some elastic property. Elastic property means property to restore its original size and shape after releasing the applied force, torque, or any moment. So if a body is having such a capability and if its particles are subjected to repeated some kind of to and fro motions due to its elasticity and some external unbalanced force, we will call such a movement as vibration. And you know, all vibrations are all kinds of vibrations are actually executed in simple harmonic motion. As you know, simple harmonic motion is a kind of motion that is repeated in definite intervals of time with definite to and fro motions. So before going to study the details, we can have some fundamental terms like period or time period. When we consider any vibration system, time period is defined as the interval after which the motion is repeated or the cycle of vibrations or cycle of motion is repeated. That is what is known as time period. And as you know, the unit of time period will be always second. Now, cycle means one complete oscillation is generally known as one cycle, and usually it is nothing but the type of motions completed in one time period. That is what is known as cycle. And next important term is nothing but the frequency. Frequency is the number of cycles or number of oscillations produced in 1 second. That is what is known as frequency. Now we are moving to next slide. So now we are going to discuss how to classify vibrations. Based on different conditions, we can classify vibrations in different ways. First, we are moving to discuss the vibrations classified based on whether it is externally forced or free. First, we can discuss what is free vibration. You know, free vibration is nothing but in the system there will be some external force that will only act at the initial time. That means it only initially disturbs the system. After the initial disturbance, the system will be left to vibrate on its own. That means after the initial external force, influence of initial external force,
the system will be vibrating as its own. Now, further external forces will be acting on the system. Such a vibration is known as free vibration. Example, if you take some pen now, a scale or something in your hand, and if hold it with one tip in your hand and then just oscillate the other end, then the vibration produced. Once you deflect the pen or the scale and release it, you can see that it will be continuing in its vibration motion. And that is actually a kind of free vibration, because initially you are exciting and after that the vibration will be continued. But the next is another important vibration, that is forced vibrations. And in forced vibrations, as the name indicates, the some repeated external force will be acting on the system. Usually periodically repeating external forces will be acting, that will be always trying to move the or vibrate the system. In automobiles, a number of such forced vibrations are occurred, especially you consider the suspension of automobiles. When the vehicle is moving along a road, due to the irregularities of the road surface, and when vehicle takes turn and all, different forces will be acting on the suspension. And these forces are actually continuously acting and they are randomly repeating. So these randomly repeating forces are acting on the chassis and the suspension system of the vehicle, causing it to be subjected to a system of forced vibrations. Similar way, you think about IC engines. When the IC engines are working, when the piston is reciprocating, the unbalanced forces of reciprocating masses causes vibration of the engine as a whole, or the base to which the engine is fixed. So the inertia forces produced by the reciprocating motion of piston or the reciprocating parts of the engine actually causes a disturbance or an exciting force that actually causes forced vibration of AC. Next, we are moving to a vibration classification based on whether it is damped or undamped. The word damping means energy dissipation. Energy means, actually vibration means, it's a kind of energy movement in a body. So if the vibrational energy is not lost or dissipated to surroundings, that means if no permanent loss for energy of vibrating system from it to surroundings, അതായത് ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ചുറ്റുപാടേക്കും ഒരു എനർജിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരു കാരണം കൊണ്ട്, ലൈക്ക് ഫ്രിക്ഷനോ മറ്റ് വിസ്കോസിറ്റിയോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ലോസും ഇല്ലെങ്കിൽ, after some time the system will not be subjected to any kind of energy loss, and so the system will continue for its vibration for infinite time. Such vibrations are known as undamped vibrations. That's only a theoretical concept. Practically, all the systems are having their own damping. That means the body will be having elastic property, body will be having its own internal resistance, maybe moving, when it is moving, maybe subjected to resistance with other bodies, that means maybe in contact with other bodies and moving. So when some real system is subjected to a vibration, amount of energy from it will be dissipated to the surroundings due to a number of parameters like friction, viscosity, and other losses as sound and all. So why in practical systems there will be damping, that means energy loss. So real vibrating system with such energy dissipations permitted are known as damped vibrations. Now next is another way of classifying vibrations. You can see three types based on the type of motion. One is longitudinal vibrations, second transverse vibrations, and the last one, as you know, torsional vibrations. In longitudinal, as you can see in the first figure on the left, you can see that the shaft, here a shaft is shown. Anybody we can consider the shaft is subjected to purely longitudinal to and fro motions. So that is what is known as
purely longitudinal vibrations. And as we know, the sound wave is actually a kind of longitudinal vibrations. Now, if you go to the next one, the body is actually moving perpendicular to its longitudinal axis. That means the vibration occurs perpendicular or transverse to the main longitudinal axis. That is what is transverse vibrations. Example, if you place a scale with one tip fixed in your hand, and if you oscillate the other end, then it will be subject to purely transverse vibration. So it's a kind of vibration produced perpendicular to the longitudinal axis. Actually, all sound producing instruments, or when something produces sound, that will be subjected to transverse vibration. Usually, most of the sound producing elements are actually subjected to transverse vibration. Or sound is mainly produced due to some transverse vibrations, but sound is kind of longitudinal vibrations. Now, the next type is torsional vibrations. Actually, torsional vibration is a kind of vibration where the body is subjected to a kind of torsional movement. Can you see my hand? So, look here, if this is some body having elasticity, and if you tilt it to a particular or twist it to a particular direction and release it, it may be subject to this kind of vibrations. That is what is known as torsional vibrations. When something like a shaft or something transmits power, it may also be subjected to such transverse vibrations, torsional vibrations. Okay. Now, before going to study the details of vibrations, first we have to discuss about simple harmonic motion, because we should know what is simple harmonic motion. Then only we can get a clear picture about vibrations, because all vibrations are, whether it is damped, undamped, free, forced, longitudinal, transverse, or torsional vibrations, all are actually, in all, the matter body will be subjected to, the elastic body will be subjected to a kind of repeated motion in a particular well-defined manner. That is what is simple harmonic motion. And to discuss about simple harmonic motion, first we can consider a circular path you can see on the left side of the slide. So here there is a circle through which a particle P is rotating with a constant angular velocity omega. So here we are having a particle moving around a circular path with constant angular velocity omega. Now you assume that you are having a torchlight with it in your hand, and you are actually, light is allowed to move in this direction. That means from y towards downward direction, or y towards y prime direction. That means from top to bottom. That means when the particle moves from x to x prime through the circular path, if you place a light source here on the top, its image will be falling on the horizontal diameter. So if the image falls on the horizontal diameter, and if the particle moves through this circular path like this, the image will move from x to x prime like this when the particle moves around the circular path. Am I right? That means when the particle moves like this along the circular path, its image on the horizontal diameter will move from left to right when the particle rotates from x to x. Right? Then, if you continue, if the motion of that particle continues around the circle with constant angular velocity, and if you place light source at the bottom, then the image of it will move to the other end from left to right. That means if the particle is continuously rotating around the circle with constant angular velocity, its image will be executing a purely reciprocating motion. Very പൂർണ്ണമായിട്ട് reciprocating motion നടത്തുന്നതാണ് ഈ diameter-ലൂടെ. That means through a straight line path. So if the particle is executing purely circular motion at constant speed, then its reciprocation will be considered as a simple harmonic motion, where the velocity will be the velocity of that particle executing simple harmonic motion. When the other particle is rotating with constant velocity,
the reciprocating or oscillating body will be moving with a particular fashion. That means at the tips or at the ends, the velocity will be 0, and from it starts accelerating. And when reaches the midpoint, the velocity reaches maximum and acceleration reaches 0. From there onwards, it starts moving towards the other end with a retardation, and when reaches the other end, its velocity reaches 0. Then it changes its direction. Again, with the 0 velocity, it starts its motion with a big acceleration. Then it's moved towards the center, and when reaches the center, again velocity reaches the maximum, but acceleration becomes 0. Then again retards and retards to the minimum velocity of 0 at the other end. So in such a way, it is moving. That is shown here as a graph. Here actually the term small r you can see, that is actually the maximum travel of the oscillating body of simple harmonically moving body from its mean position. Mean position means here it is this point, center. So from center to this end or from center to this end, that is the maximum distance it can travel. So that is marked as R. Now we can see that in your diagram, when the particle moves initially as the angle of travel of the rotating body increases, the position of this body also changes. So at any instant, I am considering body at point P. You can see a point here P. So now I am considering the rotating body at P. So automatically the body executing simple harmonic motion will be at this position on the horizontal axis. And you see the position, right point. So this is the position of your SHM body when the rotating body is at P. So the distance x from the mean position of the oscillating body. Distance x from the mean position of oscillating body can be written as r cos theta, because this radius is the same wherever it is r, and so this distance ON is r cos theta, or displacement at any instant when the particle traveled through theta distance is x, and that x is equal to r cos theta. And theta is angle traveled by the particle P due to its rotary motion, and it is rotating with constant angular velocity omega. So the distance traveled theta will be equal to angular velocity into time. So it is the time to travel from x to P or to rotate through angular distance theta, then theta will be omega into t. So why the term r cos theta can be simply written as r cos omega t. Okay, so this is what is actually the expression for position of any particle at any instant executing simple harmonic motion, SHM. Now, to get the velocity of SHM particle, you just differentiate this. This is actually the position x. If you differentiate it with respect to time, you will get the velocity. That you can see here, velocity is equal to dx by dt. Can you see the expression for velocity? Just differentiate the position change with respect to time, that is x with respect to time. Then you can see that if you differentiate it, you will get r is not changing, so r is constant. If you differentiate cos theta, you will get minus sin theta into derivative of theta. Derivative of theta with respect to time, that is d theta by dt. D theta by dt means the speed with which the rotating body is moving, that is angular velocity omega. So why instead of theta we can write r into sin omega t. You got it? Because theta is the distance traveled, and the rotating body is traveling with constant angular velocity omega. So why the theta will be simply omega t. So we will get r omega into sin omega t as the velocity, and I'm using x dot to represent the first derivative of x with respect to time, that is velocity. So from this slide onwards, I am using this kind of symbols. So x dot is actually first derivative with respect to time. Here x is displacement and its first derivative with respect to time is velocity. So x dot we are getting as simply minus r omega sin theta or r omega sin omega t. Now, if you differentiate this x dot or velocity with respect to time, you will get the acceleration. So acceleration of SHM particle will be derivative of velocity with respect to time, that is dv by dt, and dv by dt is d square x by dt square.
And for that, you just differentiate this once again. So R will be remaining there as R. Omega is there. Sin derivative of sin theta is cos theta, and into derivative of theta is d theta by dt. D theta by dt is again omega. So that omega into the original omega will give you omega square. So we will get negative R omega square cos theta. So acceleration or dv by dt or d square x by dt square. D square x by dt square can be represented as x double dot. So this can be represented as x double dot, that is second derivative of h with respect to time. So d square x by dt square is equal to negative r omega square cos theta. You got it? So that is written here. And actually, what is r cos theta? From the first equation, displacement equation, you can see that r cos theta is nothing but x. So why? This r cos theta can be substituted as x. So why? D square x by dt square can be written as negative omega square into x. So that is written here. D square x by dt square is equal to negative omega square into x. So if you rearrange the equation here, you will get d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. This is the fundamental expression for any simple harmonic motion. So for any simple harmonic motion, the fundamental equation is x double dot plus omega square x is equal to 0. Here omega is known as, the omega is nothing but the speed with which the particle is rotating, and its image is executing simple harmonic motion. So when the image is executing simple harmonic motion, the omega value is known as the circular frequency. That means when the rotating particle rotates once, the reciprocating or SHM particle will be oscillating once. That means 1, 2 and 4 motion is completed by the SHM particle when the rotating particle completes one circular motion. So its equation can be written as x double dot plus omega square x is equal to 0. Okay. Now, Sir, yes. sir, we have a question. Yes. How do we get supply of continuous energy for free vibration? How will you get? How do we get supply of continuous energy for free vibration? Okay. Actually, in free vibrations, only initial excitation is there. After initial excitation, if the body is having no losses, no dissipation, no friction, no stiffness losses, no hysteresis losses. Hysteresis means elastic hysteresis, or no losses due to mating with surrounding bodies, then the body will continue for long time because no energy is losing from the system. Simply due to elasticity, when it turns to one side or deflects to one side, the elasticity will bring it back to the other side. And in such a way, it will continue in its vibrations without any external energy if it is free vibrations. But in practical case, no such free vibration exists. In all free vibration exists, but no undamped vibration exists. All the vibrations are damped. Damped means there will be energy losses. So even if the vibration is free vibration, and after initial excitation, gradually we can see that the amplitude and velocity of vibrations gradually decreases, and finally the body comes to rest after some time. Okay, I think now it is clear. Sir, few of them has requested to include Malayalam also. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. So look, actually, the fundamental equation of simple harmonic motion is x double dot plus omega square x equal to 0. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ്. ഇതില് ഒമേഗ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഒമേഗ വി ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ഫ്രം ദി പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പ്. Omega square x is equal to d square x by dt square, and d square x by dt square is acceleration. D square x by dt square is acceleration. So acceleration is negative omega square x. Negative sign only indicates that the direction is always directed away from the mean position. Mean position in the പുറത്തേക്കാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ. അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് സൈനിന് വേറെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. That only indicates the direction. You got it? So why the acceleration d square x by dt square can be written as omega square x.
From that, omega can be written as simply root of a by x. ആദ്യം നമുക്ക് a by x എന്ന് എഴുതാം. ഇനി വൈബ്രേഷനിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കും മുന്നേ നമുക്ക് we can discuss what is amplitude. Amplitude, as you know, it is the maximum displacement from the main position. Here in our diagram, if the body is executing oscillatory motion from x to x prime, x in x prime ലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ബോഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിന്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. മെയിൻ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഏതാ? ഓയിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്കോ ഓയിൽ നിന്ന് എക്സ് പ്രൈമിലേക്കോ ആണ് ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. സോ നമുക്കിപ്പോ ഈ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ് R is the amplitude of this vibration. You got it? R is the amplitude. That means maximum displacement from the main position. And time period we already discussed the time required to complete one oscillation. Here, നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് പ്രൈമിൽ പോയിട്ട് എക്സ് പ്രൈമിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എക്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. മനസ്സിലായോ? എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് പ്രൈമിൽ പോകുന്നു, എക്സ് പ്രൈമിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എക്സിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, ഇതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി കഴിയും. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ കറങ്ങുന്ന ബോഡി കറങ്ങുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണല്ലോ. അതിന്റെ ഇമേജ് ആണ് SHM എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ കറങ്ങുന്നവൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമേജ് ഈ ഡയമെട്രിക് പോകുന്ന മോഷനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ബോഡി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഒരെണ്ണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറങ്ങുന്നവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥലത്ത്. അതായത് അവൻ എത്ര ആംഗിൾ കറങ്ങും? ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ടു 2π. അപ്പൊ അവൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണല്ലോ കറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അവൻ എത്ര സമയം എടുത്ത് കാണും കറങ്ങി വരാൻ? ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ സ്പീഡ്. ഹിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഈസ് ഒരു 360 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 2π. സ്പീഡ് ഈസ് ഒമേഗ. അപ്പം അവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 2π/ω. അത് തന്നെയല്ലേ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾ SHM ഒരു പ്രാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ടൈം പീരീഡ് ഈസ് 2π/ω ഫോർ SHM. Okay, that we got from the circular motion. Analogous circular motion. Equivalent ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലർ മോഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് കിട്ടിയത്. ഇനി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 1/time. F is 1/time period. ടൈം പീരീഡിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് 2π/ω ഉണ്ട്, 1/2π into ω. അല്ലെങ്കിൽ ω/2π is the expression to find out the frequency. And as you know, it is unit will be per second or hertz. നമ്മുടെ സാധാരണ ഹെഡ്സ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയിലെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക്. ഓക്കെ, okay. Look, actually, if a body is subject to only initial oscillation and let it be in some vacuum, that means it is not having any contact with other body. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വേറെ ബോഡി ആയിട്ടൊന്നും കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ ബോഡിക്ക് സ്വന്തം ഇലാസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ഉണ്ട്. ഇലാസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്റെറിസിസ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു സൈഡിലെ മോളിക്യൂൾസ് സ്ട്രെയിൻഡ് ആകും. മോളിക്യൂൾസ് സ്ട്രെയിൻഡ് ആകുക മീൻസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആ സൈഡിൽ കൂടുന്നു, മറ്റേ സൈഡ് കംപ്രസ്സും ആകും. അപ്പൊ ഇത് കാരണം ഈ എനർജി കൂടി ചില മോളിക്യൂൾസിന്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പോഴെന്ത് പറ്റും? നമ്മള് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ കാരണമുള്ള എനർജിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനോ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചു. വളരെ കുറച്ച് എനർജി അങ്ങനെ ലോസ് ആവും. അങ്ങനെ ഓരോ ഓസിലേഷനിലും എന്ത് ചെയ്യും? എനർജി ലോസായി കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ ആണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഡാമ്പിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബോഡികൾക്കും ഡാമ്പിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഡാമ്പിംഗ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് റബ്ബർ, നമ്മുടെ ബോഡി, ഫ്ലഷ്, ഇതിനൊക്കെ ഡാമ്പിംഗ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ സ്റ്റീൽ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡാമ്പിംഗ് കുറവാണ്. ഡാമ്പിംഗ് ഇല്ലെന്നല്ല, ഡാമ്പിംഗ് കുറവാണ്. ഇനി ലിക്വിഡ്സിന് ഡാമ്പിംഗ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബൈക്കുകളുടെയും കാറുകളുടെയും ഈ ഓയിൽ ഫിൽഡ് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബൈക്കുകളുടെ എല്ലാം ഷോക്ക് അബ്സോർബർ എയർ ഫിൽഡ് ആണ്. അപ്പൊ എയർ ഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളിലെല്ലാം സ്പ്രിങ്ങിനോടൊപ്പം വി ആർ യൂസിങ് എ ഫ്ലൂയിഡ്. ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഒരു ഗട്ടറിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് പറ്റും? വണ്ടി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചാടിപ്പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എനർജി ഷുഡ് ബി ഡെസിപ്പേറ്റഡ്. അപ്പോ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സ്വന്തം ഇലാസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്റെറിസിസ് മാത്രമുള്ള ഡെസിപ്പേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റഡ്. ഒരു 8, 10, 15 ഓസിലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇത്തരം ഡാഷ്പോട്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡാമ്പറുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
മാത്രമല്ല കാറിന്റെയും മറ്റും ടയറുകൾ റബ്ബർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണവും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഡാമ്പിംഗ് തന്നെയാണ്. വൈബ്രേഷൻസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഷോക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ടയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടയറിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഉപയോഗം ഇതാണ്. ഓക്കെ, okay. Now I am moving to first phase of free vibrations. ആദ്യം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് natural frequency of free longitudinal vibrations. As we already discussed, free means no repeated force is acting from outside. പുറത്തുനിന്ന് ആ ഇനിഷ്യൽ എക്സൈറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഇനിഷ്യലി ഒന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ഇനിഷ്യൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്തരം ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ. അതിൽ നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഫ്രീ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വൈബ്രേഷൻസ്. ഇനി ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് നാച്ചുറൽ. Natural frequency means if you oscillate a body without any damper. The damper ഒന്നുമില്ല, external excitation ഇല്ല, external repeated force ഇല്ല. That means forced vibration ആണ്. നിങ്ങൾ അതിനെ വൺ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഇനിഷ്യലി ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തു, ഒരു ഇനിഷ്യൽ എക്സൈറ്റേഷൻ മാത്രം, then it will be oscillating with certain frequency. അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഈ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി മാറാം. ഒരു ബോഡിക്ക് എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നായിരിക്കില്ല. അതിന്റെ ലെങ്ത് മാറിയാൽ മാറാം, അതിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് മാറിയാൽ മാറാം, നിങ്ങൾ അത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മാറിയാൽ മാറാം, അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് മാറിയാൽ മാറാം, അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടിയാൽ മാറാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഈ സ്പ്രിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, വയലിൻ, തമ്പുരു, ഗിറ്റാർ, ഇതിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു കൈ വെച്ച് നമ്മൾ ആ ഗിറ്റാറിന്റെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. അത് ആ ഏത് സ്ട്രിങ്ങിനെയാണോ നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി, അത് കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിഫ്നെസ് പിടിപ്പിച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു നാച്ചുറൽ. പക്ഷെ ഒരു സാധനം തന്നെ പല രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഈ പെൻ നോക്കുക, ഇത് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാം, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് പല രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും മാറും. അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിലെ ഫ്രീക്വൻസിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വൈബ്രേഷൻസ്. അപ്പൊ ഇൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വൈബ്രേഷൻസ് ദി ബോഡി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് two entities. As the entity that gives elasticity to the body and the other entity is its own mass. Actually ഒരു ബോഡിക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് സാധനമായിട്ടൊന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പം ഈ പേന കൺസിഡർ ചെയ്താല് പേനയിൽ സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക സാധനവും അല്ലെങ്കിൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേക സാധനവും. ഈ ബോഡി ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മാസ് ആണ്. ഇതിനൊരു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ട്. ആ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള കഴിവ്, അതായത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്കീമാറ്റിക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പ്രിംഗ്. അല്ലാതെ സ്പ്രിംഗ് മാത്രമുള്ള സിസ്റ്റം ആണെന്നില്ല, പക്ഷെ അത് സ്പ്രിംഗ് മാറാം. ഇപ്പോ ഷോക്ക് അബ്സോർബറിലൊക്കെ സ്പ്രിംഗ് ആണ് അവിടുത്തെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സ്പ്രിംഗ് ആകാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതൊരു സാധാ ബോഡി അതിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന്റെ മാസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ സ്പ്രിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നെസ് കെ using the small letter k to represent stiffness. Stiffness is mathematically defined as force required to produce unit deflection. ഒരു സാധനത്തിന് യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഫോഴ്സ്, അതാണ് F/x. X is the deflection when force F is acting on the body. അപ്പൊ ആ ബോഡിയിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത ഡയറക്ഷനിൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് x. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ F/x ആണ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി വി ക്യാൻ കോൾ ആസ് സ്റ്റിഫ്നെസ്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഈസ് കെ. ഈ സ്പ്രിംഗിന്റെ അടിയിൽ ഇപ്പൊ സ്പ്രിംഗിന് കണ്ടോ ഇതുവരെ ലെങ്ത് ഉള്ളൂ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് യു ക്യാൻ സീ. നൗ ഐ ആം ഫിക്സിംഗ് എ മാസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ്. അടിയിൽ ഒരു മാസ് പിടിപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒറിജിനലി ഒരു ബോഡി ആയിരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഒരു സ്പ്രിംഗ് മാസ് ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്വന്തം മാസ് കാരണം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഇലോങ്ങേറ്റ്സ് ടു എ ന്യൂ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ലെങ്ത് ഓഫ് ബോഡി.
അപ്പോൾ ഈ മാസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടാവുള്ളായിരുന്നു. മാസ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഡിഫ്ലക്സ് ത്രൂ ഡെൽറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ഈ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഡെൽറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ മാസ് ഓർ ദി വെയിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി മാസ്. വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു മാസ്. മാസിനെ ഭൂമി പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് mg. W is equal to mg എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ mg is downward force causing the deflection delta. അപ്പോ ഈ സ്പ്രിങ് എത്ര ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തു? ഡെൽറ്റ ഇലോങ്ങേറ്റ്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റിഫ്നെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കാണാം K equal to force by x. Stiffness is equal to force by x or F is equal to x. അതായത് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് F. അതായത് നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ്ങിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ സ്പ്രിങ് അതിനെ എതിർക്കും. സ്പ്രിങ്ങിനെ താഴോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് മുകളിലോട്ട് എതിർക്കും, ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. ആ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ ആരോ മാർക്കിട്ട് മുകളിലോട്ട് കാണിച്ചത്. വെയിറ്റ് കാരണം അത് താഴോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പ്രിങ് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു. സ്പ്രിങ് ഒപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഇൻറ്റു ഡിഫ്ലക്ഷൻ. K ഇൻറ്റു എക്സ് ജനറലി. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാ? ഡെൽറ്റ. So why this spring will be resisting the downward deformation with a force equal to K delta, that is balanced by the weight. So we can write mg equal to K delta. Okay, weight is equal to the restoring force of the spring, restoring force or opposition force of the spring. അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം Km by m equal to g by delta. Okay, let it be there. Now I am going to the third figure. And now this is the position when the body is not vibrating, when not oscillate at rest. That is the mean position. And the magnitude of the mass is m, stiffness is K. Now some external body, or you just pull the spring mass and release it. It will be subjected to a vertical to and fro motion. And let us assume that it is only executing vertical to and fro motion. That is, here we are assuming one-dimensional to and fro motion. Actually, body may also be subject to നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാം, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് കഴിയാം, പിന്നെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാം. അപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സിംപ്ലി അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പ്യുവർലി റെസിപ്രിക്കേറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതായത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. So if only one dimensional motion is there, at any instant, let this be the new position. ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ the body is here, that is, it is at a distance x from the main position. അത് മെയിൻ പൊസിഷനിൽ x ദൂരെയാണല്ല. അപ്പോ അതിൽ എന്തായാലും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Kx എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ അതിന്റെ പണ്ടത്തെ പൊസിഷൻ, ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാ? ആദ്യം ഒരു ഡെൽറ്റ ഉണ്ടായി, ഇപ്പൊ പുതിയത് എക്സ്, അപ്പൊ മൊത്തം ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എക്സ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് K ഡെൽറ്റ പ്ലസ് Kx ആണ് ആക്ച്വലി, അല്ലെങ്കിൽ K ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്. പക്ഷെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വന്നത് കാരണം ഇവിടെ Kx മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാരണം K ഡെൽറ്റ ഓൾറെഡി വെയിറ്റുമായിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആയി. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? K ഡെൽറ്റയും ഡബ്ല്യൂയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബാലൻസ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ അതിനി ഇല്ല, K ഡെൽറ്റയും ഡബ്ല്യൂയും ബാലൻസ് ആയി, വെയിറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇനി ഉള്ളത് Kx ആണ്. പക്ഷെ ഈ ബോഡി അനങ്ങാതിരിക്കുകയല്ലോ, ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓസിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് സർട്ടൻ സ്പീഡ്. So it will be having, and its speed is not a constant, it is executing simple harmonic motion. So at any instant it will be having an acceleration. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അവ എക്സ് ദൂരെയാണ്ട് അവന്റെ ആക്സിലറേഷൻ d square x by dt square. You got it? അതിനൊരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്, ആ ആക്സിലറേഷൻ d square x by dt square ആണ് ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പോ ദി ബോഡി വിൽ ബി ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ്. അതിലൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും, MA എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഏത് ബോഡി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്താലും, ലോകത്തെ ഏത് ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താലും അത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് MA, അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം. ദാറ്റ് ഈസ് ജനറലി ദി ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ്. നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ്. ഒരു ബോഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ട എന്തൊരു ഫോഴ്സിനെയും വി ക്യാൻ കോൾ ആസ് inertia force. So here our body is now subjected to an inertia force and restoring force of this spring. Spring mean പൊസിഷനിൽ താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് സ്പ്രിങ് അതിനെ എതിർക്കുക, മുകളിലോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുക അതിനെ തിരിച്ച്. അതുകൊണ്ട് Kx മുകളിലേക്ക്, എന്നാൽ MA അത് എങ്ങോട്ടാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ ഏത് SHM എടുത്താലും അതിനകത്ത് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവർഡ് ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ. ലോകത്തെ എന്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താലും, അത് വൈബ്രേഷൻ ആയാലും അല്ലാത്ത സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആയാലും, ഇറ്റ് വിൽ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു
an acceleration always directed towards the mean position. So ഇവിടെയും നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ബോഡി ഇപ്പം താഴേക്ക് എക്സ് ദൂരാണല്ലോ, അപ്പം മെയിൻ പൊസിഷൻ ഇതുമാണ്, മുകളിലാണ്. അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ടുവേഴ്സ് ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ. എങ്ങോട്ടൊരു ബോഡി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ്. അപ്പോ എം എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മെയിൻ പൊസിഷനിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതാണ് എം എ, മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ. ഓർ ഹിയർ എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ, എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ. അതിന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് കെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാരണം കെ ഡെൽറ്റയും ഡബ്ല്യു ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ മീൻസ് ഇതിന്റെ ന്യൂട്ടൺസ് മെത്തേഡ് എന്നോ ഇക്വിലിബ്രിയം മെത്തേഡ് എന്നോ പറയാം. ആക്ച്വലി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ പല ടെക്നിക്കുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കോമണും യൂണിവേഴ്സലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡുമാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം മെത്തേഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഐ എം അപ്ലൈയിങ് ഓൾ ദി ഫിക്സ് സം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു എം എ, ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ. ബട്ട് ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ ആകെ ഒരേ ഒരു ഫോഴ്സ് കെ എക്സ് ആണ്, കാരണം കെ ഡെൽറ്റയും ഡബ്ല്യൂ ക്യാൻസൽ ആയി പോയല്ലോ, ഇനി അവരില്ലല്ലോ. കെ എക്സ് മാത്രമാണ്. കെ എക്സ് ഞാൻ എടുത്തു മുകളിലേക്കാണ്. ഇനി ഓൾ ദി ഫിക്സ് സം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം എം എ, എങ്കിലേ പോസിറ്റീവ് എം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ എഫ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇഫ് ദി ബോഡി മൂവ്സ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആസ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു, പോസിറ്റീവ് എം എന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കെ എക്സ് എങ്ങോട്ടാണ്? മുകളിലേക്ക്. എം എ എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? താഴേക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം എ, മൈനസ് കെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം എ, മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ. ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയറിന് വരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് വരെ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. സോ ഇതെന്തായി മാറി? നെഗറ്റീവ് എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട്. ഇതിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, അതാണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ. എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് ഇസ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് spring mass system without any damper, or equation of motion of a spring mass system without any damper. ഇതിനെ മുഴുവൻ ഞാൻ m കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിനെ m കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ ബൈ എം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നായി. ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഇക്വേഷന് അനലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ. എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ഓർ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് ഇസ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ഈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കിടക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കാം. ആ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കൂ, കെ ബൈ എം കിടക്കുന്നു. സോ ഇഫ് യു കമ്പയർ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് യുവർ vibration with a simple harmonic motion, because vibration is a simple harmonic motion. അതുകൊണ്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് കെ ബൈ എം. ഒമേഗ സ്ക്വയർ കെ ബൈ എം ആകുമ്പോൾ ഒമേഗ എന്തായിരിക്കും? ഒമേഗ വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം. സോ വൈ ദി സർക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സിംപ്ലി റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം. ആ സർക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. Look at the left side of the slide, left top of the slide. You can see that omega is root of k by m. And time period is 2 pi by omega. Actually, time period is 2 pi by omega. 2 pi by omega. So it becomes 2 pi into root of m by k, because omega is in the denominator of time period. So 2 pi by omega becomes 2 pi into root of m by k. Or we can write frequency as inverse of time period. So why it becomes 1 by 2 pi into root of k by m. So this is the expression to find out frequency of any simple spring mass system executing purely longitudinal vibrations without any damage. Now we already discussed that in the previous slide that k by m is equal to g by delta, where k is the stiffness, m mass, g acceleration due to gravity, delta initial deflection due to mass. Initial deflection due to mass. Then so we can substitute for k by m. So the frequency can be written as 1 by 2 pi root of g by delta in this particular case. And so we can write, what is g? Actually, g is acceleration due to gravity, and its value in SI unit is 9.81 meter per second square, value of g, and pi 3.14. So if you substitute all the values, you will get the expression simplified as 0.4985 by root delta. So this is the expression
we can call as the expression to find out natural frequency when the system is subjected to purely free longitudinal vibrations. So the method we discussed is known as equilibrium method because we considered the condition for dynamic equilibrium to analyze the body in vibratory motion. Now, the next method to analyze or to find out natural frequency of a vibrating system is the method known as energy method. You can see the energy method. Energy method is nothing but, for a vibrating body, the total energy always remains a constant. Total energy എപ്പോഴും ഒരു vibrating bodyക്ക് ഒരു constant ആയിരിക്കും if no energy is dissipated. അപ്പോൾ എനർജി ഒന്നും ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബോഡിയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ആക്ച്വലി വെൻ എ ബോഡി സബ്ജക്ട് ടു വൈബ്രേഷൻസ് അതിന് രണ്ട് തരം എനർജി എൻ്റെ ഉണ്ടാവും, രണ്ട് തരം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവും. വൺ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് കാരണമുള്ള എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി, ആൻഡ് അതർ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻഡ് ആണല്ലോ, അത് വലിഞ്ഞു മുറുകിയിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പൊ അത് കാരണം ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, അല്ലാതെ പൊസിഷൻ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ല. അതായത് സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ സ്റ്റിഫ്നെസ് കെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സും ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഹാഫ് kh² ആണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. ഒരു സാധനം ടൈം അനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എടുത്താൽ വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് 0 അല്ലെ. ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിൽ ബി 0. സോ അതാണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് എനർജി മെത്തേഡ്. d/dt ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് d/dt ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എനർജി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പഴയ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്കറിയാം ഹാഫ് mv², ആൻഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ dx/dt എന്നാണ്. dx/dt x ഡോട്ട് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ഹാഫ് മാസ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് m ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അത് ഓസിലേറ്റിംഗ് ബോഡിയുടേതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹാഫ് kh² ആണ്. ഹാഫ് kh² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ആക്ച്വലി സ്പ്രിങ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിൻഡ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അവൻ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ അപ്പൊ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത്. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു kx ആണ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഹാഫ് kh² കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റത്തിലെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് പകരം ഹാഫ് മാസ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയറും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് പകരം ഹാഫ് k ഇൻറ്റു x² സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാം d/dt ഓഫ് ഹാഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി d/dt ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി d/dt ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാഫ് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ. വെലോസിറ്റിക്കാണ് ഞാൻ dx/dt എന്ന് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ x ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ d/dt ഓഫ് ഹാഫ് k ഇൻറ്റു x² എന്ന് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതിനെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് partially differentiate this equation. You differentiate this equation and equate it to 0 with respect to time. അപ്പൊ ഇതില് ഹാഫിനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, എമ്മിനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഹാഫ് എമ്മും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dx/dt ആണ്. എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് d² x/dt² ആണ്. അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ 2 ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. 2 ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു mx ഡബിൾ ഡോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഹാഫ് kh², ഹാഫിനൊന്നും പറ്റില്ല, kക്കൊന്നും പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് അത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റുകളാണല്ലോ. x² എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, x² ഡെറിവേറ്റീവ് 2x ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് x, അപ്പൊ എക്സ് ഡോട്ട് x² ഡെറിവേറ്റീവ് 2x, പിന്നെ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ഡോട്ട്. ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ്, എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ്. എക്സ് ഡോട്ടിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് 2x ഡോട്ട് ഇൻറ്റു അതിന്റെ എക്സ് ഡോട്ടിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് x ഡബിൾ പ്രൈം. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ. ഹാഫ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി, രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലെ ഹാഫ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ഇനി എക്സ് ഡോട്ട് എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആണല്ലോ. അപ്പൊ എക്സ് ഡോട്ട് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ഡോട്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഏതൊരു എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ mx ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് kx ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. വെലോസിറ്റി എന്തായാലും എപ്പോഴും 0 അല്ല.
വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എന്തുണ്ട്? mx ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് kx ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ. ഇത് നോക്കൂ, നമുക്ക് നേരത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം മെത്തേഡിൽ കിട്ടിയ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ബാക്കി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്ന പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്, കാരണം അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ അറൈവ് ചെയ്യുന്ന രീതി മാത്രമേ രണ്ട് മെത്തേഡുകളിലും മാച്ചുള്ളൂ. മറ്റേത് വി അപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം, ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ അപ്ലൈങ് the total energy is a constant condition. These are the first two methods. First one is equilibrium and this is energy method. Now we are moving to the next method known as Rayleigh's method. This is actually also a very simple method. E method actually energy method. Then this is actually a modified version of energy. This energy method is a modified version. And that is clear at Kana. Much total energy constant പക്ഷെ എക്സ്ട്രീംസിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി എത്രയായി മാറും. ഒരു SHM ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി 0 ആയി മാറും. വെലോസിറ്റി 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം ആണ്. അപ്പൊ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴെത്രയാണ്? മാക്സിമം. അതുപോലെ മീൻ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആകും, കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആണല്ലോ മീൻ പൊസിഷൻ, അതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം. സോ മീൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് 0 പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്. ബട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലാക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി പഴയതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി കാണണം. ഹാഫ് mv² ആണല്ലോ മാക്സ് വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റിയിലെ ബിക്ക് വരെ v മാക്സ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് m × v max², അതാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇനി ഒരു ബോഡി റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ x കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മീൻ പൊസിഷനിൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ X കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ X റെപ്രസെന്റ്സ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അവർ വൈബ്രേഷൻസ്. നമ്മുടെ വൈബ്രേഷന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ X എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ X is nothing but the maximum displacement from mean position. അത് സ്മോൾ x എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത് മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാക്സിമം എത്ര ദൂരം പോയി അതിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ X. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി r ഒമേഗ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന x ഒമേഗ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ r വരെ x തോന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഓഫ് എനി റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി x ഒമേഗ. അത് മീൻ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ആ x ഒമേഗ വരും. സോ വൈ വിക്ക് പകരം v മാക്സിന് പകരം x ഒമേഗ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായി മാറി? ഹാഫ് m × x² ഒമേഗ² എന്നായി. ബട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ആണ്. എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ്? x, ക്യാപിറ്റൽ X. അപ്പോ ഹാഫ് kx², ഹാഫ് k ക്യാപിറ്റൽ X² ആയി മാറി. ഇതാണ് മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ. നൗ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദി ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി, total energy is a constant or maximum kinetic energy equal to maximum potential. Apply the condition here. So here half m × x² omega² equal to half kx². ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം, x² രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. x² ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടത്തെ x² കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം, ഹാഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ബാക്കി നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? m omega² equal to k എന്ന്. m omega² equal to k. m omega² equal to k ആണെങ്കിൽ k എന്തായിരിക്കും? സോറി, m ഒമേഗ എന്തായിരിക്കും? m omega² equal to k ആണല്ലോ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു √k/. അത് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ നേരിട്ട് കിട്ടി. ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആയിട്ടല്ല കിട്ടിയത്. ഇൻ Rayleigh's method or another modified version of energy method, we are directly getting the angular velocity, angular speed or circular speed omega. Adil we can calculate the frequency. I think now we can go for the doubt clearing session. This is another question. Steering damper principle ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റിയറിംഗ് ഡാമ്പർ എന്നാണോ പറഞ്ഞേ? അതെ. എല്ലാ ഡാമ്പേഴ്സും ആക്ച്വലി അതിനകത്തെല്ലാം ഏതെങ്കിലും തരം ഡാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും. പഴയ സിസ്റ്റംസിൽ മെജോറിറ്റിയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്പ്രിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ പോലത്തെ ബുഷുകളോ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റംസ് ആണ് മെജോറിറ്റിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാമ്പേർഡ് വൈബ്രേഷൻസ്.
പിന്നെ ഇപ്പോ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റിയറിംഗ്സിലും മറ്റും ആക്റ്റീവ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ് സ്റ്റിയറിംഗില് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറുകൾ, അതായത് ഫീഡ്ബാക്കോട് കൂടിയ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറുകളും ഡാമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, വൈബ്രേഷൻസ് ഡാമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സസ്പെൻഷനിലും സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റംസിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റിയറിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റംസിലാണ് അത്തരം ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ഡാമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Can we consider stiffness as the resistance offered by spring? What are the factors affecting it? ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്ലിയർ ആയി. Can we consider stiffness as the resistance offered by spring? Actually, stiffness is not the resistance. Stiffness is actually elastic property. Actually, elastic property that gives the body to oscillate. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ബോഡി തിരിച്ച് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇനേർഷ്യ കാരണം പഴയ പൊസിഷനിൽ കടന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും സ്റ്റിഫ്നെസ് അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും, അപ്പൊ തിരിച്ചു വരും. ആക്ച്വലി അപ്പൊ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി. ബോഡിയുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാരണമുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. പക്ഷെ അത് എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ പോലെയോ വിസ്കോസിറ്റി പോലെയോ എക്സ്റ്റേണൽ എഫക്റ്റുകൾ കാരണമോ എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ല സ്റ്റിഫ്നെസ്. അത് ഒരു ബോഡിയുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബോഡിക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു സാധനത്തിന് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഇല്ല, വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാവ്, ഈ ചപ്പാത്തി മാവോ പൊറോട്ട മാവോ ഒക്കെ കുഴച്ചു വെക്കുക. അതിനെ നല്ല കുഴച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ അങ്ങനെ പ്രസ് ആയി ഇരിക്കും, ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കില്ല. ചെറിയൊരു ഓസിലേഷൻ കൊടുത്താൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വലിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ പ്രസ് ആയിരിക്കും. അതിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്റ്റിഫ്നെസ് കുറവാണ്. പക്ഷെ അതിന് പകരം അതൊരു റബ്ബർ ബുഷ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വിട്ടാൽ എത്ര നിങ്ങൾ ചെക്കായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ടാലും അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം റബ്ബറിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതിനേക്കാൾ സ്റ്റിഫ്നെസ് കൂടുതലാണ്. അത് സ്റ്റീൽ റോഡ് ആണെങ്കിലോ ഒരു എൻഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാൽ അത് വൈബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ സ്റ്റിഫ്നെസ് ബോഡിയെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരനായ സ്വന്തം ഇലാസ്റ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ. അയ്യോ, രണ്ട് വാക്കും കേട്ടില്ല. ആ വേർഡ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. ടാങ്ക് സ്ലാപ്പർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആക്ച്വലി ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ട്രക്കുകളിലും മറ്റുമുള്ള ടാങ്കുകളായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ആൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ ഹെവി ട്രക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രക്കുകൾ, ഡീസൽ പെട്രോൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഈ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുഴുവൻ എൻറ്റിറ്റിയില് ഒരു സിംഗിൾ ചേമ്പറിനകത്താണ് ലിക്വിഡ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ലോ ചെയ്യും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്റ്റർബിങ് ഫോഴ്സ് ആയി മാറും, ഒരു വലിയ എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയി മാറും. ഈ എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കൂടി വരും. ഒരു വൺസ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓസിലേഷൻ കാരണം തിരിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ പോയി തട്ടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കൂടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നു. ഇങ്ങനെ കൂടി അതിഭീകരമായിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ എനർജി മുഴുവൻ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് വരികയും വണ്ടി മറിയാം, അങ്ങനെ ടോപ്പിൾ ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം, അത് സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ടാങ്കിന്റെ ചെറിയ ചേമ്പറുകളാകും. ചേമ്പറുകളിലെ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് മാസ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും, പിന്നെ ഈ വോളുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വോൾ കൂടുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റിംഗ് സർഫസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ടും കുറെ എനർജി ഡാമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഈ ടാങ്കുകളിലെ ഓസിലേഷൻ നമുക്ക് അപ് ടു സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെന്റ് കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നമ്മുടെ സെഷന് ടൈം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം സർ. ഓക്കെ. Thank you all. Thank you for the wonderful session. Okay, thank you all. Thank you once again. Sir, നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, are all SHMs a vibration? All SHMs are not vibrations. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി. SHMs എല്ലാം വൈബ്രേഷൻസ് അല്ല, പക്ഷെ വൈബ്രേഷൻസ് എല്ലാം SHM. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ പെൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാച്ചിലെ ക്ലോക്കിലെ വലിയ ക്ലോക്കുകളുടെയൊക്കെ പെൻഡിലോ ആണെന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനാണ്. പക്ഷെ അതൊരു വൈബ്രേഷൻ അല്ല, അതൊരു വെറുതെ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ മാത്രമാണ്. വൈബ്രേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ പെൻഡിലോ വൈബ്രേറ്റഡ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. പെൻഡിലം ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി ആസകൾ ചുമ്മാ ഓടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല, ബോഡി അനക്കാതെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ബോഡി സ്റ്റിഫായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുക, എന്നിട്ടാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം
വൈബ്രേഷൻസ് എല്ലാം SHM ആണെങ്കിലും SHM എല്ലാം വൈബ്രേഷൻ അല്ല. ഓക്കെ. Okay. Next question. Are we comparing natural frequency of the entire system or the individual natural frequency of a particular part for preventive maintenance of the systems? Are you comparing natural frequency? Are we comparing natural frequency of the entire system, say motor, or the individual natural frequency of a particular part, say bearing? Okay. Actually, we have to consider both. ഇപ്പം പല സിസ്റ്റംസിലും പല രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഓട്ടോമൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ വൈബ്രേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ എക്സൈറ്റിംഗ് എലമെന്റ്സിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ മോട്ടറോ എഞ്ചിനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോട്ടറോ എഞ്ചിനും ഒക്കെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൈം മൂവേഴ്സ് ആണെന്നല്ല, അമ്മരെല്ലാം എക്സൈറ്റേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷന്റെ ഫോഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അത് കാരണം സിസ്റ്റം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം ആസ് എ ഹോളിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ വൈബ്രേഷന്റെ ബിഹേവിയർ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എലമെന്റുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓക്കെ. ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണെന്ന്? ഓക്കെ. ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം മീൻസ് ആക്ച്വലി ആദ്യം ഞാൻ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം. Mathematically, it is the number of variables, minimum number of variables required to represent the position of any moving body. ഒരു മൂവിംഗ് ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ പറയാൻ നമുക്ക് മിനിമം എത്ര വേരിയബിൾസ് വേണം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട്സ് നോൺ ആസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം. എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളൊരു റെക്ടാങ്കുലർ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. റെക്ടാങ്കുലർ സ്ലോട്ടിനകത്ത് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിനെ നമുക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ മാത്രമേ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനെ കറക്കാനോ തിരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ പൊസിഷൻ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ. അപ്പൊ എക്സ് പൊസിഷൻ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു സർക്കുലർ ഹോളിനകത്ത് ഒരു സർക്കുലർ റോഡാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് വൈബ്രേറ്റ് അല്ല, അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ കറങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ പറയണമെങ്കിൽ അത് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പറയണം, ലീനിയർലി റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും പറയണം. അപ്പം രണ്ട് വേരിയബിൾ വേണ്ടി വരും. ഒന്ന് അതിന്റെ ലീനിയർ പൊസിഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വേരിയബിൾ വേണം, പിന്നെ അത് കറങ്ങിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ വേണം. അപ്പൊ അവിടെ 2 ഡിഗ്രി ആയി. ഇനി അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പറക്കുന്ന പക്ഷിയെ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിന്റെ എല്ലാ ആംഗിളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാകും, അതിന്റെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടാവും, വൈ ഡയറക്ഷനിലെ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടാവും, ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലെ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടാവും, അത് ചരിയുന്നുണ്ടാവും, തിരിയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് 6 വേരിയബിൾ എങ്കിലും വേണം അതിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലെ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് 6. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം മേ ബി ക്ലിയർ. ഓക്കെ. Okay. Sir, അടുത്ത question. In Rayleigh method, maximum kinetic energy is at mean position. So, how does value of x becomes amplitude? Actually, here I am using small letter x to represent, capital letter x to represent amplitude. Capital X ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്മോൾ എക്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഈ പടത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ല. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് സ്മോൾ എക്സ്, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദി പൊസിഷൻ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇസ് ദി മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ. നമ്മുടെ മാസ് അതിന്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ മാക്സിമം എത്ര ദൂരം ഡിസ്പ്ലേസ് വരും, അതുവരെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സിന്റെ ഒമേഗ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആയത്. ഇവിടെ സ്മോൾ എക്സിന്റെ ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കംസ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ സർ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സർ, ഈ എഞ്ചിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടർ ബാലൻസർ വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ ആണോ? ആക്ച്വലി അത് വൈബ്രേഷൻ എഫക്ട് കുറയ്ക്കാൻ തന്നെയാണ്. അതൊരു ബാലൻസിങ് മാസാണ്. ബാലൻസിങ് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഈ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഫോഴ്സുകൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബാലൻസിങ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് കാരണം നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻസ് അപ് ടു സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെന്റ് കുറയുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ സർ, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർ. എന്തായാലും ഇനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്.